ਅੱਜ पूरे देश में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि ਲਈ आवाज़ उठ रही है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उन्होंने परिवार को मिल के आए इस घटना तो बाद जी जो असी उसके परिवार नाल मिले बहुत ही ज़्यादा सहमिया हुआ प्रवासी और लड़की को बाहर ही थले लेटा के फोटो थले ही लिटाई के खिंच के लाइव कर रहे पुलिस वाले भी और उसनों लोग चक के लैके हॉस्पिटल लैके जाते हैं। प्रशासन ने बहुत ही भद्दे तरीके व्यवहार किया है और उन्होंने दबाया गया, हर तरीके दबाया गया, की गई मारकुट की गई, उन्होंने अंदर बाड़ के चपेड़ा तक मारी गई उन्होंने परिवार के बहुत ही अणथक तरीके ने इन्ना टॉर्चर किया गया कि वह परिवार जो बहुत ही माड़ी सहमिया हुआ परिवार है कि इन्हों दी लड़कियों वध तो वध रेप किए जान और अज सच साबित हो रहा। सो अज साडे स्टूडियो में एक बार फिर डॉक्टर सतीश सुमन जी नहीं आए। सो डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब अज पूरे देश में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि ਲਈ आवाज़ उठ रही है जी ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ प्रदर्शन भी हो रहे हैं जी, पुतले भी फूके जा रहे हैं यूपी और मोदी सरकार के ते इत्थों तक भी जो पूरे देश में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि ਲਈ आवाज़ उठ रही है। जिहड़ा ये मसला है सारे दर्शकों भी पता है भी कदों शुरू होया ते की इहदा अंत होया, किवें उस लड़की नाल दरिंदगी की गई, अपने आप को जिहड़े उच्च जाति का जिहड़ा धौन चकीला रख के कह सकते हैं कि गड्ढ के बैठे हले भी उन्होंने वालों की गई। तो इस घटना तो बाद प्रशासन का रवैया, सरकार का रवैया वो सारा अपने सामने है। हाले तक भी जो नैशनल मीडिया है, आप पहले नैशनल मीडिया की भी गल करिए तो वो भी जो टाइम से वो मुद्दा चक्कन का आई थिंक उदों मुद्दा नहीं चक्या गया। तो हुण जिदा नॉर्मली एक कहावत है कि सप लंघन तो बाद जी लीक पिटन वाला काम वो भी मीडिया भी कर रहा है। हाले तक जो नैशनल मीडिया वो अंदर भी नहीं जो पिंड है लड़की का उत्थे घर वालों मिलने की इजाजत भी नहीं मिल रही। पर तुसीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उन्होंने परिवार को मिल के आए इस घटना तो बाद पहले साडे दर्शकों को यह दसो कि तुसीं उस परिवार नाल मिल के तुहानूं की लगा कि क्यों इदां दे उत्थे दे हालात आ, की वड्डा कारण है कि जिहड़ा उस बच्ची नूं हाले तक भी इंसाफ नहीं मिल रहा। देखो जदों आपां बैकग्राउंड वाल वेखदे हां, जदों असीं उस नगर दे विच गए आ उत्थे दी जाके जदों सिचुएशन 30 तरीक नूं असीं उत्थे गए और उत्थे दी सिचुएशन जिहड़ी असीं वेखी आ उस नगर की जी आबादी है कंपैरिजन करिए तो आबादी के हिसाब से जी शेड्यूल्ड कास्ट वाल्मीकि कम्यूनिटी की आबादी है बहुत घट है और ठाकुर आबादी ज़्यादा है और उस पिंड में पहलों भी कई बार कास्टिज्म के बंदे टकराव जोड़े होंदे रहे हैं और उस ते करके ही ये लड़की जी एक ठाकुरा की हवस की शिकार बनी है। और उस उपरंत जो असीं उसके परिवार नाल मिले बहुत ही ज़्यादा सहमिया हुआ प्रवासी। पहला तो 14 तरीक को लड़की के नाल रेप होंदा है, 14 तरीक को रेप होने तो बाद वो परिवार लड़की को लैके थाने लैके जाते, लोकल थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, अंदर तक जाके बयान तक लिखण लई या कुछ भी एप्लीकेशन लैन तक भी नहीं वो समझे उन्होंने कोई भी। और लड़की को बाहर ही थले लेटा के फोटो थले ही लिटाई के खिंच के लाइव कर रहे पुलिस वाले भी और उसनों लोग चक के लैके हॉस्पिटल लैके जाते हैं। और जो हॉस्पिटल लैके लड़की की कंडीशन इन्नी ज़्यादा माड़ी है, माड़ी होने के बावजूद भी किसी सरकार ने या लोकल प्रशासन ने, चाहे पुलिस प्रशासन चाहे सिविल प्रशासन, किसी ने भी कोई केयर नहीं की, ना कोई FIR दर्ज करने की कोशिश की और ना ही वह इलाज कराने की कोशिश की। और जो ज़्यादा ही कंडीशन बिगड़ गई काफ़ी लास्ट स्टेज पर जो आ गई फिर लड़की को उतों रैफर करके होर हॉस्पिटल लैके जाया जाता और उत्थे भी कोई वधिया ट्रीटमेंट नहीं, जो लैके जाते तो उस दिन दूसरे दिन लड़की की डेथ हो जाती है। डेथ होने उपरंत पुलिस ने सारे कारजां के उत्ते पर्दा पाउण दे लई रात को ही बंधक बना के पूरे परिवार को नैशनल चैनलों पर भी सारे ने वेख लिया और अखबारों में भी वेख लिया किस तरीके के नाल उत्थों के लोकल जो DM आ मीना या होर जो DM आ किस तरीके के नाल उन्होंने परिवार को टॉर्चर किया और परिवार को कमरे च बंद किया। उत्थों के पिंड वाले लोग पिंड के जिन्हें लोग पिंड के लोगों को भी उन्होंने घरों में बंद करता, बाहरों लॉक लगाता और अपने आप ही जाके उत्थे लड़की का संस्कार करता। और लड़की की मदर जी रोंदी है कि मैं चेहरा तो दिखा दो, चेहरा तक नहीं दिखाया गया, अजे तक तो ये नहीं क्लीयर कर सके कि वो लड़की का संस्कार किया या किसी पुतले का संस्कार किया। परिवार को विश्वास ही नहीं आ रहा क्योंकि दिखाया ही तक नहीं। इतों मानसिकता जी झलकती है उस नगर वालों की या प्रशासन की या उत्थे दी सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी ने भी
किस तरीके दे नाल उस लड़की का संस्कार कर दिता बिना परमिशन तो, बिना रीति रिवाजां तो। मानसिकता कित्थे खड़ी अज देश दे विच उन्हां लोकां दी। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ जी? उस परिवार नाल ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਤੀ ਚੱਲੀ 8 ਵਜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ? ਜੋ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਨਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਯੋਗੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਘਟਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪਾਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਔਰ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰੋਪੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, 2 ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ।
जे लड़की कहती मेरे नाल रेप होया, मेरे नाल 2 जणियां ने रेप किया, 2 जने नाल सी, मेरी कुटमार कर रहे सी, उन्होंने भी छेड़खानी की, मेरी लत्तां फड़ियां सी, मेरी गर्दन फड़ी हुई सी जो मेरे नाल रेप करते सी, तां की फिर नार्को टेस्ट की उत्थे गल रह जाती? कोई सिर्फ एक बहाना आ। सरकार की मानसिकता उत्थे ही खड़ी है, कास्टिज्म के आधार पर अज भी खड़ी है, हिंदू मैनू सिमरती के आधार पर अज भी उत्थे ही खड़ी है कि किस तरीके डिमोरलाइज करना, किस तरीके इन्होंने दबाना, किस तरीके इन्होंने अत्याचार करना। सरकार उन्होंने सरकार जो कहनी प्रशासन ने तो वही करना। जे प्रशासन ने रात को संस्कार किया है तो है नहीं कोई भी डीएम जो सीएम के अगे तो बिना कितने भी कोई अपना एक्शन ले लेगा जो अपने आप को काम कर देगा। कोई भी काम होंगे सरकार की सलाह नाल होंदा। आप ताजी उदाहरण जो पंजाब की देख लीए, एक तो IAS जो ऑफिसर है चीफ सैकटरी है पंजाब गवर्नमेंट का, उन्होंने इनकुआरी की और साधु सिंह को दोषी पाया गया। दूसरे पासे CM अपनी SIT बना के इनकुआरी करवाता है, तो जी SIT बनाता सरकार की है, सरकार के केस चले जाएगी। इस करके उन्होंने कल साधु सिंह क्लीन चिट दी थी। इसी तरह ही कोई भी ऑफिसर जो सरकार तो बाहर नहीं हो सकता। जो भी किया गया प्री प्लान किया गया सारा सरकार के अंडर रह के किया गया। जे कुड़ी के नाल 14 दिन देखभाल नहीं की, कुड़ी की कोई इलाज नहीं कराया, तो सारा सरकार की शह ते होया। पीड़ित परिवार वालों उन्होंने जिहड़े परिवार के मैंबर आ उन्होंने वालों जे साडे दर्शकों को दस सको कि तुहाडे नाल कोई जां तुहाडे सामने कोई इदां दी गलबात जिहड़ी जां पहलां कुछ इदां दा ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਿਆਮ ਡੀਐਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਐਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ कुछ ना कुछ जो बड़ा लुकाने की कोशिश कर रहा है। जे परिवार की गल की जाए तो परिवार वालों थानू कोई इदां दी कोई सांझ पाई गई, कोई गलबात इदां दी की गई कि उन्होंने पहला भी कोई तरह यानी धक्केशाही इदां दी जिहड़ी उन्होंने जिस तरह तुसीं दस्सिया कि अपनी जिहड़ी कम्यूनिटी आ ओहदा जिहड़ा उत्थे गिणती उन्हां दी घट आ, जिहड़ी अपर कम्यूनिटी ओहदी गिणती ज़्यादा आ, तो उन्हां वालों अगे भी कोई इदां दी जिहड़ी धक्केशाही उत्थे होण दी गलबात सामने आई सी जी। इस परिवार ने पिंड वालिਆਂ ने दस्सिया कि इस इहो जिहियां घटनावां पहलों भी बार-बार उस नगर विच काफ़ी होईयां, पर इलैक्शन जी हुई है उत्थे इलैक्शन से जो उत्थे मैंबर पार्लीमेंट जितया भी वाल्मीकि कम्यूनिटी जो हाथ हस्ते जो बनया, और जो वो इलैक्शन से बीजेपी वालों इन्ना क धक्केशाही की गई, शरेआम गुंडागर्दी करके शरेआम के अपने आप ही स्टैंप लाई गए। तो लेकिन अत्याचार उत्थे बहुत ज़्यादा बाहर घटनावां महीने 1-2 घटनावां नॉर्मल ही है, कहते बरतदियां साडे अत्याचार दियां। जे असीं जांदे कटाक्ष करनगे साडे उत्ते, जे कोई उदा साइकिल ते जांदा तो उन्हें कहते तू साडे कोल दी तुर के क्यों लंघिया, तेरा परछावां साडे ते पैंदा। इहो जिहियां घटनावां पिंड वालियां ने बहुत दुखी इहदे नाल दस्सियां कि साडे नाल बहुत ज़्यादा वापरदियां पिंड दे विच। देखो अजिहियां घटनावां हो गई, जिस तरह तुसीं ये साइकिल की गल की, तो आप राजस्थान की गल करिए तो उत्थे भी पिछे जी न्यूज़ आई सी बिल्कुल मुੱਛ रखण ते एक कतल कर दित्ता गया दलित दा। जे आपां गल करिए कि तुहानूं नहीं लगदा कि आपां हमेशा ही जिस समय कोई बाबत इदां दी कोई वापरदी है उस समय तो एकजुट होकर आप प्रदर्शन भी करते हैं, सड़कों पर भी आते हैं, थानू नहीं लगता कि हुण ये समा आ गया कि आपां नूं एकजुट होके की यूपी बाहर भी बैठे आ उन्होंने भी किते ना किते इकट्ठ होण दिखाउणा चाहिए। धीआं नाल इदां दी दरिंदगी हुंदी आ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਧਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰਤਾ ਵਾਪਰੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ समाज अजे उन्ना प्रिपेयर नहीं है। समाज ने साडे समाज दे विचों इंसान ने उही कमाउणा ते उही खाना, उहनूं सोचण दा वक्त ही नहीं मिलता समाज के अत्याचारां प्रति। दुआबे थोड़े बहुत लोग सोचते हैं लेकिन सारे लोग जिहड़े इहो जिहे नहीं हैगे। और देखदे आपां किते ना किते आपां कह सकदे भी उहदी आत्मा जिहड़ी सही करके जो सोच लैंदे आ क्योंकि टाइम हुंदा उहनां कोल बिल्कुल नहीं हुंदा। देश दा सारा बिजनेस तां उहनां लोकां दे कोल, साडे समाज कोल तां है ही कुछ नहीं। तो लड़ाई कितों लै लैणगे? ठीक है थोड़े समय लिए किते इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट करता सरकार नूं दसाउण लई असीं इकट्ठे आ, इन्नी कि लड़ाई लड़ सकदे। लॉन्ग लड़ाई जिहड़ी लड़नी है बहुत औखी है, उहदे लई समाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। और वो प्रिपेयर होने लिए हजे टाइम लगेगा। NRA भी ठीक है बाहरों बैठ के हेल्प करते हैं, लेकिन किते ना किते NRA वीर भी जिहड़े आ सरकार अज देखदी है, सरकार ने तो अपने नहीं कई लोगों को पता, सरकार ने तो यहो जिहा कानून बनाता कि तुसीं जे हुण पैसे भी भेजदे आ वो भी 1 महीने च इन्ने तो वध पैसे भेज नहीं सकदे, जे भेजे तो वह शो करना पैंदा और किहदे नाम ते आउंदा की आउंदा सारा सरकार ने बायोडाटा लेना शुरू करता क्यों पैसे आए। पिछे जो बॉबी कांड होया सी, बॉबी कांड दे विच सरकार ने रातों रात कढा लिया कितना पैसा आया, किहदे कोल कितना आया, और उहदे आधार ते टॉर्चर भी किया साडे समाज के लोगों ने उन्होंने। इस करके समा लगना, लेकिन जे पंजाब के लोग प्रिपेयर है, पंजाब के लोग कित्थे जाके लड़ाई लड़नगे?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਧਾੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਆਰੋਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਨੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦਲਿਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ MLA MP ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੁੱਗੂ ਬਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪੈੜਾ ਕੱਚਾ ਆ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਕੱਠੇ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਜਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰੇ ਤੁਰੇ, ਨੀਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ। ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ। ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਏਕਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।